Zeeman effect. When an atom is placed in an uniform external magnetic field, the energy levels are shifted. This phenomenon is known as Zeeman effect. Okay, so the atom consists of electrons and electron is spinning. The spinning electron has a dipole moment which is denoted by mu. When placed in a magnetic field B, the electron or the dipole experiences a torque, and this torque aligns the dipole in the direction of magnetic field. So the energy associated with this process is minus mu dot B. So our perturbation is minus mu dot B here. It is denoted by Hz prime. Okay, Z for Zeeman effect, that is the suffix. So Hz prime is equal to negative mu L plus mu S dot B external. Okay, the mu L is due to the magnetic dipole moment associated with orbital motion, which is given by mu L is equal to minus E by 2m into vector L. Okay, vector L is the orbital angular momentum vector and mu S is magnetic dipole moment associated with electron spin, which is given by minus E by m into vector S. Substitute this two equation in equation 1, that is our perturbation, that is so Hz prime we will get this E by 2m into L plus 2s dot B external, equation number 4. So we can say that the strength of Zeeman splitting or the nature of Zeeman splitting depends on the strength of external field that we are applying. So according to the strength of the field, magnetic field, there are three types of splitting, Zeeman splitting occurs. Okay, so the first one is weak field Zeeman effect. Okay, weak field Zeeman effect when B external is much less than B internal, that the external magnetic field we are applying is very much less than the internal magnetic field of the atom. So in the fine structure case, we discussed as the electron is stationary and the proton is orbiting around the electron. So this positive orbiting charge will set up a magnetic field. So there occurs a spin orbit coupling, isn't it? So that spin orbit coupling gives rise to fine structure when the internal magnetic field is high. So that is the internal magnetic field. In that case, what happened? Zeeman effect is weak. Zeeman effect is weak, but the fine structure will be dominated. So that is the first case. In the second case is what? B external is much greater than B internal. Okay. Okay. There occurs strong field Zeeman effect. So Zeeman effect dominates and fine structure become weak, and its perturbation, the fine structure becomes the perturbation there. And the third one is the intermediate stage. Okay, so we need the full machinery of degenerate perturbation theory to solve that case, the intermediate case. Okay, in that case, the external magnetic field and the internal magnetic field are comparable. So we shall explain each of these regimes, that is the three cases, briefly for the case of hydrogen. Okay, so the first case is weak field Zeeman effect, where if B external much less than B internal. So what happened? The fine structure dominates and the Zeeman effect will become weak. Okay. So here Zeeman splitting or the Zeeman effect is weak
So the perturbation of Zeeman splitting will be the perturbation, that is the Hamiltonian of the Zeeman splitting will be the perturbation because it is weak. Okay, so Hz prime is our perturbation here in this case. Okay, so the good quantum numbers are those appropriate for the dominant perturbation. In this case, the dominant perturbation is fine structure. Okay, so we want to find quantum numbers which is appropriate for the fine structure. Okay, so in the presence of spin orbit coupling, total angular momentum J is conserved. But individually, L and S are not conserved individually, but total angular momentum J is conserved. So what happens is that actually H prime Fs, that is the fine structure perturbation, is our dominant. It is dominant. So J is Z, that is the Z component of total angular momentum, commute with the fine structure Hamiltonian. Okay, so the Jz is the operator A in the theorem of section we discussed 6.21. That is, if we have an operator A that commute with Hamiltonian H, if some operator A that commute with H0 and H prime, then pick it as your unperturbed states, ones that are simultaneously eigenfunction of H0 and A. So here Jz is the operator A that commute with the H0 and H prime, that commute with the Hz prime and Hfs prime. So we are taking its quantum number Mj and J, okay, as our good quantum numbers N, L, J and Mj. Okay, so using first order perturbation theory, we can write Ez1, that is correction, energy correction is equal to first order aana, that is the 1, and Z means Zeeman splitting. So Ez1 is equal to bra NLJ MJ Hz prime get NLJ MJ. Okay, that can be written as expectation value of Hz prime. So Hz, it is equation number 4. So substitute the value of Hz here, which is E by 2m into L plus 2s ആണ്. So expectation വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. Then B external dot L plus 2s has the expectation, isn't it? Okay, then we want to find from equation 6 endana, we have to find the expectation value of L plus 2s. Okay, we have to find the expectation value of L plus 2s. So L plus 2s can be written as what? L plus s plus s. These all are vectors. Okay, it can be written as this, L plus s, where L plus s is the total angular momentum J. Okay, so L plus 2s will become J plus s. So expectation value of L plus 2s is equal to expectation of J plus expectation of s. So here the expectation value of s is equal to time average of s. So look at this picture. In the presence of spin orbit coupling, we said that L and S are separately conserved. Okay, so what happens is that this vector L and vector S are precise about J. Okay, it is precise about the fixed total angular momentum J. This L and S are precising about this axis J. But what? L plus S is equal to J always. Okay, it is fixed. So the expectation value of S means, from this figure we can say that the time average of S, isn't it? It is precise about this axis. So the time average of S will be the expectation value
isn't it? The time average will be the expectation value of this spin. So we can write, so expectation value of S is the time average of S, and from that figure, which is the projection of S along vector J. Okay, refer that figure 6.10. So we want to find the projection of S along J in order to find this. So if you have two vectors with angle theta between them, then the projection A on B, vector analysis ulladana. So the projection of A, vector A on B is denoted as AB, and which is equal to A cos theta. So that can be written as A dot B divided by AB into A. These are vectors. Okay. So which is equal to A dot B divided by B square into B, that is ഈ ബിയും ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം റിസൾട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് വരുന്നത്. എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി വരും. ഈ എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി വരും. സോ അത് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. ഈ ബിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ബി തന്നെയാണ് വരിക. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെക്റ്റർ അനാലിസിസിലുള്ളതാണ്. പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഒരു വെക്റ്റർ മറ്റൊരു വെക്റ്ററിൻ്റെ മീതെയുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക്, നമ്മുടെ ആ പിക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ജെയുടെ പ്രൊജക്ഷനാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എസിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അലോങ് ജെ. ഓക്കെ, എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്ററിൻ്റെ. സോ ദ ആവറേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ആവറേജ് ഓഫ് സ്പിൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡോട്ട് ജെ, ഇതിലേക്കാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. എസ് ഡോട്ട് ജെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ എസ് ഡോട്ട് ജെ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ജെ മൈനസ് എസ് ആണല്ലോ. ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എസ് ആണ്. സോ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ മൈനസ് എസ് ആണ്. So I am taking L square. Okay, these are all operators. L square is an operator. So which is equal to what, J minus S into J minus S, which is equal to J square plus S square minus 2 into J dot S. Okay. So S dot J, from this I can write S dot J or J dot S. A dot B is equal to B dot A ആണ്. സോ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നം വരില്ല. So it is J square plus S square minus L square divided by 2 എന്ന് വരും. And that is equal to what, H cut square divided by 2 into, so ഇവിടെ J square എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, S square എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ, L square എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്, എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് അല്ലേ. സോ എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് എന്താ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജെ സ്ക്വയറിന് എന്താണ്, ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 അല്ലേ. സോ എച്ച് കട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ആണ്. സോ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. അടുത്ത എസ്സിന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. എയ്ഗൻ വാല്യൂസ്, ഈ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇനി എൽ പ്ലസ് 2എസിലേക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ പ്ലസ് 2എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ പ്ലസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ആവറേജ് ആണ്. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ആവറേജ്, ടൈം ആവറേജാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ജെ പ്ലസ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആവറേജ് ഓഫ് എൽ പ്ലസ് 2എസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജെ പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ. ഇന്ന് ഞാൻ വെക്റ്റർ ജെനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് 1 പ്ലസ് ഈ വാല്യൂ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ, എസ് ഡോട്ട് ജെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ സ്ക്വയർ. അതായത് എസ് ഡോട്ട് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ 1 പ്ലസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു എസ് ഡോട്ട് ജെയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തുണ്ട്, ഒരു ജെ സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ജെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പുറത്തൊരു വെക്റ്റർ ജെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
ആൻഡ് ദെൻ സോ ഈ ജെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ എന്ത് തന്നെയാണ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ പ്ലസ് 2s എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് 1 പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 3/4. ഇവിടെ 3/4 വന്നത് എന്താ, നമ്മൾ എസ്സിന് എസ് ഹാഫ് അല്ലേ, സോ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3/4 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ജെയും കൂടി കിട്ടി. ഇപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് 2s എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ. സോ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുക ലാൻഡേജി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക. അതിനെ ജി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ പ്ലസ് 2s വിൽ ബിക്കം വാട്ട്, ജി ജെ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ജെ അല്ലേ. ഇതാ ജി ജെ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ജെ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ Z1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6 ആയിരുന്നു. അത് E/2m ഇൻറ്റു ബി ഡോട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എൽ പ്ലസ് 2s ആണ് അല്ലേ. സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബി എക്സ്റ്റേണലിൻ്റെ വാല്യൂ, അതായത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്, അപ്പോൾ BZ ആണ് വരിക. പിന്നെ എൽ പ്ലസ് 2sൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എൽ പ്ലസ് 2s കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസഡ് ആണ്, ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതും ഇവിടെയും ഇസഡിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ബി ഡോട്ട് ജി ജെ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ജെ എന്ന് വരും. ഇവിടെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇസഡ് ഡയറക്ഷനുള്ളതല്ലേ വരുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇൻ ദ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഡോട്ട് ജെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇസഡ് ഡയറക്ഷനുള്ള ജെ മാത്രമാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഈ ബി ഇസഡിനെ ബി എക്സ്റ്റേണലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, സോ E/2m ഇൻറ്റു ജി ജെ ഇൻറ്റു ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ജെ ഇസഡ് എന്ന് വരും. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ജെ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ എയ്ഗൻ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ. എയ്ഗൻ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ ജെ ഇസഡ് ആണ്, വിച്ച് ഈസ് MH കട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെയുടെ ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഫിക്സ് ജെ. സോ MJH കട്ടാണ് ജെ ഇസഡിൻ്റെ എയ്ഗൻ വാല്യൂ. സോ അതെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, EZ1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ EH കട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 2m ഇൻറ്റു ജി ജെ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു MJ എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ EH കട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 2mനെ ഇതാ EH കട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 2mനെ മ്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ. ഓക്കെ, മ്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ്. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ EZ1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി കറക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു ജി ജെ ഇൻറ്റു ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു മ്യൂ ജെ എന്ന് നമുക്ക് MJ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതെന്ത് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ സീമാൻ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ്. ഇവിടെ ആരാണ് പക്ഷേ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എനർജിയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ എനർജി നമ്മൾ 16ാമത്തെ ഇക്വേഷനോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ ENJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. സോ ENJ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ n സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു n/j പ്ലസ് ഹാഫ് -3/4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി ദിസ് ടേം പ്ലസ് ദിസ് ടേം ആണ് വരിക. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് n ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്, L ഈസ് ഈക്വൽ ടു n-1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. L എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അതേപോലെ J വിൽ ബി L പ്ലസ് S. സോ 0 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. So substituting we have to find the Landage factor, isn't it? Equation 12 substituting Landage factor കാണണം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് എൽ ഉണ്ട്, അതായത് 11ാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ജെയുടെ വാല്യൂ ഹാഫാണ്, എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ജെയുടെ വാല്യൂ ഹാഫ്, എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ലാൻഡേജി ഫാക്ടർ 2 ആണ് കിട്ടി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലേ. സോ എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം, ENJ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് ENJ. N എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം J എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ENJ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ, N സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, ഇൻറ്റു 1 J പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ്. J എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വരും അല്ലേ. സോ -3/4. ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്ന് വരും. സോ എന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി Z1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4, നമ്മുടെ ENJ പ്ലസ് ആരും കൂടി വരും, ഒരു ടേമും കൂടി വരുള്ളൂ, ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ Z1 അല്ല, ഇത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് എഴുതേണ്ടത്. Z1 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്താണ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് കാരണമുള്ള എനർജി. ഇത് ടോട്ടൽ എനർജിയാണ്. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടുന്നത്, അതായത് Z1ഉം എന്താ പറയുക ENJയും കൂടി കൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ എനർജി എന്നാണ് ഇടേണ്ടത്. ഓക്കെ, Z1 അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 പ്ലസ് എന്താണ് μB ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡേജി ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇൻറ്റു B എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റു MJ. സോ ഈ MJക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് വരാം, പ്ലസ് ഹാഫും വരാം മൈനസ് ഹാഫും വരാം. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ. പ്ലസ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടും, അതായത് 1/2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വരും. അതുപോലെ മൈനസ് ഹാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും വരും. അതായത് നമ്മുടെ -13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്കും വരും, ഒരെണ്ണം താഴത്തേക്കും വരും. സോ ആ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് μB ഇൻറ്റു B എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. MJ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ആകുമ്പം നമ്മുടെ ENJ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എനർജിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവും, മൈനസ് ഹാഫ് ആകുമ്പം നേരെ താഴേക്ക് വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് ഒറിജിന് താഴേക്കാണ്, കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈനല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയാണ് വീക്ക് ഫീൽഡ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.